بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک بآسانی سے پہنچ سکے۔ میں اپنے والدین کی ایک بیٹی تھی اور میرے 4 بھائی تھے۔ بھائیوں نے مجھے بہت ہی ناز و نخروں سے پالا۔ باپ الگ ناز و نخرے اٹھاتا اور ماں الگ۔ میں ہمیشہ لاڈ پیار کی عادی تھی۔ غصہ تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہ تھا۔ چاچا نے رشتہ پوچھ لیا تو رشتہ ماں نے ہاں کر دی۔ باپ اور والدہ اپنے دیور سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ باپ کو بھی اپنا بھائی بہت عزیز تھا، اس لیے انہوں نے فوراً ہی ہاں کر دی تاکہ ہماری بیٹی خوش و خرم سے رہ سکے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد میری شادی ہو گئی، لیکن والدہ اور والد کو اگلی بات موجود ہی نہ تھی کہ مجھے کس گھر میں بیاہ کر بھیج رہے ہیں۔ جب میں بیاہ کر آئی تو میرے شوہر نے پہلی ہی رات مجھے بلانا ہی گوارا نہ کیا۔ اس نے بیوی کا حق ادا نہ کیا۔ کمرے میں آیا اور ایک طرف لیٹ کر سو گیا اور مجھے صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ میں نہ تو تم سے شادی کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی تجھے اپنے دل سے بیاہ کر لایا ہوں۔ والد اور والدہ تمہیں بیاہ کر لائے ہیں، وہ جانے اور تم جانو، اس لیے میرے کام میں دخل اندازی مت کرنا۔ ایک نئی نویلی دلہن سجی ہوئی سیج میں بیٹھی پر جب یہ سب باتیں کوئی آ کر تانے کسے اور کوئی غیر نہ ہو، وہ اس کا اپنا ہی شوہر، تو سوچیں اس پر کیا گزرتی ہے۔ میں آنکھوں میں آنسو لیے اسی بیڈ پر لیٹی اور سو گئی۔ وہ صوفے پر سویا ہوا تھا اور میں بیڈ پر۔ ہم دونوں نے صبح ہوئی ولیمے کا انتظام تھا۔ خوب دھوم دھام سے ولیمہ ہوا۔ میں اپنے میکے چلی گئی۔ اگلے دن سب گئے اور مجھے لے کر پھر سے آ گئے۔ میں بھی اپنے دل میں یہ خواہش رکھے ہوئے تھی کہ میں اب یہ بائی کا رشتہ کیسے توڑ دوں۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ خدا خیر کرے گا۔ جب میں اگلے دن گئی تو میری چچی جان آ کر میرے پاس بیٹھ گئی اور کہا کہ بیٹا کچھ دنوں کی بات ہے، خود ہی سدھر جائے گا۔ ابھی اس پر نیا بھوت سوار ہے کہ یہ چاہتا تھا میں پسند کی شادی کروں، لیکن ہمیں وہ لڑکی پسند نہ تھی، اس لیے ہم نے اس کی شادی اس سے نہ کی۔ تم شہزاد کو آہستہ آہستہ اپنے شوہر کے رنگ میں لے آؤ۔ بیوی اپنے شوہر کا سب کچھ بدل دیتی ہے، اس لیے تم بھی اپنے شوہر کی عادتوں کا بدل دینا۔ میں تم پر بہت ہی توقع رکھے ہوئے ہوں۔ میرے چچا نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ بیٹا ہماری امیدیں تم سے وابستہ ہیں۔ میں ان کا دل دکھانا نہ چاہتی تھی۔ میں اپنے شوہر کی بہت ہی دیکھ بھال کرتی، لیکن میرا شوہر مجھے منہ نہ لگاتا، ہر دفعہ مجھے جھڑک کر جھٹکار دیتا۔ آخر 3 ماہ ہماری شادی کو ہو گئے۔ وہ باہر کے ملک رہتا تھا، چھٹی پوری ہو گئی اور وہ باہر کے ملک روانہ ہو گیا۔ اس کے جانے پر نہ تو مجھے رونا آیا اور نہ ہی افسوس ہوا، کیونکہ میں اس کی لگتی ہی کیا تھی، صرف ایک نکاح کر کے آئی تھی جو اسے مجھے اپنے لیے نہیں اپنی ماں اور باپ کے لیے لے کر آیا تھا۔ وہ چلا گیا، میری آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہ ٹپکا، کیونکہ مجھے ذرا بھی دکھ نہ تھا۔ کبھی مجھے پیار سے بلاتا تو دکھ ہوتا۔ پھر وقت گزرتا گیا۔ میں اپنے سسرال میں بہت ہی اچھے طریقے سے رہتی رہی۔ سسرال میں نندے بھی تھی، دیور بھی تھے، جیٹھ بھی تھے، جٹھانیاں بھی تھی۔ ساس سسر مجھے بہت زیادہ محبت کرتے۔ باقی سارے رشتے اپنے اصول کے مطابق گزر رہے تھے، لیکن میں نے کبھی کسی کے ساتھ دلارجوئی نہ کی تھی۔ میں ہر کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے رہتی رہی۔ وقت گزرتا گیا، 2 سال گزر گئے، پھر سے میرا شوہر گھر واپس لوٹ آیا۔ جیسے ہی شوہر لوٹ کر آیا، میں اسے اپنی بیوی کا حق مانگتی تو وہ مجھے میرا حق ادا نہ کرتا۔ لڑائی جھگڑا رہنے لگا۔ 3-4 ماہ تک یوں ہی لڑائی جھگڑا رہا، کسی کو خبر نہ تھی۔ ہم اندر کمرے میں لڑتے، ساس اور سسر جانتے تھے، لیکن اس بات کی خبر میرے میکے والوں کو نہ تھی اور نہ ہی گھر کے دوسرے افراد کو۔ پھر بھی میرے شوہر نے چھٹی کاٹی اور پھر واپس چلا گیا۔ پھر میں اب اس کی بیوی نہ بن سکی۔ میں اپنے چچا اور چچی کے آگے خوب روئی۔ چچا جان کیا کہہ سکتے تھے، ویسے بھی وہ میرے چچا بھی تھے اور باپ بھی۔ میں ان کے آگے اپنا دکھ بیان تو نہ کرتی، لیکن چچی کے گلے لگ کر خوب روتی، کہتی کہ میں تو اپنی ماں کو بھی جا کر نہیں بتا سکتی، کیونکہ میرے آگے تمہارے سر کی قسم رکھی ہوئی ہے۔ چچی جان آپ قسم توڑ دیں اور میں یہ گھر چھوڑ کر اپنے میکے چلی جاؤں۔
चाची ने कहा, अगर तुम चली गई तो हमारा सदियों का प्यार टूट जाएगा। प्लीज़ बेटा, ये प्यार तुम्हारे हवाले है, तुम जैसा चाहे कर सकती हो। मैं अब फिर चाची जान के आगे सर झुका देती और चाचा की इज्जत का ख्याल रखती और ना जाती। वक़्त गुजरता गया। हमारी शादी को 12 साल हो गए। मेरा शौहर घर आता और फिर लौट कर चला जाता। 12 साल के बाद अल्लाह ने मेरे शौहर को हिदायत दी और हम दोनों में मियाँ बीवी का रिश्ता शुरू हो गया। जब मियाँ बीवी का रिश्ता शुरू हुआ तो मैं अपने शौहर के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी। 2 माह हो गए थे, मेरा शौहर घर आया, मुझे उफ तक न कहता, अब मुझसे काफ़ी अच्छा सलूक करता। हमारी कोई औलाद तो होनी ही पहले क्या थी। अब जब मियाँ बीवी का हक अदा होने लगा तो सास ने कहा, बेटा तुम दवाई ले लो ताकि तुम माँ बन सको। जब माँ बन जाओगी तो इसका मोहब्बत और भी बढ़ जाएगी। मैं अपने डॉक्टर के पास गई। जब हम दोनों ने डॉक्टर से रिपोर्ट करवाई तो डॉक्टर ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि तुम्हारा शौहर कभी भी बाप नहीं बन सकता और वैसे भी चंद अरसे के बाद ये शौहर बनने के काबिल भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये शराब पीता था और इसके अंदर का जो जिस्म है वो सिकुड़ चुका है और इसकी शौहर वाली ताकत भी ख़त्म हो जाएगी। ये बात सुनकर मेरा दिल रिज़ा हो गया। मैं अपने घर आई, अपने शौहर से कहा कि अगर तुम राह रास्त पर रहते, कभी ऐसा ना करते तो क्या था, अल्लाह से भी दूर हो गए और बीवी का भी हक अदा ना कर सके। हम दोनों में मियाँ बीवी में इस बात पर झगड़ा शुरू हो गया। ना जाने मेरी किस्मत में क्या था, इसलिए मेरी ज़ुबान को भी चुप ना आया। मैं कभी एक लफ्ज़ तक ना बोलने वाली आज मैं चीख चीख कर कह रही थी, क्योंकि एक ऐसा हक जो हर औरत को चाहिए वो मुझे मिला, और मिला भी क्या कि मुझे सिर्फ चंद माह के लिए। उसके बाद यह हक मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने वाला था। मैं बहुत ही रोई, चीखी, पुकारी, लेकिन मेरे शौहर को और गुस्सा आता गया, यहाँ तक कि उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा। मेरी जेठानी ये सब देख रही थी। उसने फ़ौरन ही फ़ोन मेरे मेके कर दिया। जब मेरे मेके वाले आए तो उन्हों को के सामने ये सारा माजरा आ गया। मेरे भाई और भाभी मुझे उसी वक़्त अपने साथ गाड़ी में बिठा कर ले गए कि तुम इतने दुख अकेली ही सहती रही, किस वजह से? क्यों, तुम्हारा कोई ना था क्या? तुम्हारे लिए किसी रिश्ते की कमी थी? तुम में क्या कमी थी जो इतने जुल्म सहती रही? जब चचा जान बोलने लगे तो कह दिया कि प्लीज़ आप चुप हो जाएं, क्योंकि अगर आपकी अपनी बेटी होती तो क्या आप इतने जुल्म सहने देते? मेरे शौहर को जब ये बातें मेरी भाभी और भाई ने साफ साफ लफ्ज़ों में की और काफ़ी लड़ाई झगड़ा किया तो शौहर ने फ़ौरन ही 3 लफ्ज़ों में मुझे तलाक दे दी। हम गाड़ी में बैठकर अपने मेके चली गई। अब मैं बहुत ही परेशान रहती थी। मेरी इद्दत पूरी हुई। तलाक की इद्दत के बाद एक बूढ़े शख्स का रिश्ता मेरे लिए आया। मैं ब्याह कर फिर से उसके घर चली गई। वो उम्र का तो काफ़ी इधर था, लेकिन मेरी काफ़ी देखभाल करता था, मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। उसके बच्चे भी थे, मेरे बच्चे ना थे। अल्लाह ने तबारक ताला ने मुझे 2 बच्चे दे दिए और फिर उसका इंतकाल हो गया। उसके इंतकाल के बाद जो उसका हिस्सा था वो काफ़ी मालदार था। उसकी दुकानें थी, उनका किराया तकरीबन 25,000 बनता था। 25,000 में एक माह का गुजारा बहुत मुश्किल था। मैं अपने मेके चली गई। अपने पहले शौहर के बच्चों को भी साथ लिया और अपने बच्चों को भी। मैं अपने मेके चली गई। मेके जाने के बाद मेरे जेठ 2 बड़े थे, वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा, भाभी जान प्लीज़, आप हमारी इज़्ज़त है, आप हमारे घर चलें, हम आपको हर मकाम देंगे। उन्होंने अपनी दुकानों का किराया भी मेरे हाथ में रख दिया और कहा कि जब तक आपके बच्चे कमाने नहीं लग जाएंगे ये सारी दुकानों का बजट आपको ही मिलेगा। अब वो सारा बजट मेरे पास आता है। मैं खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हूँ, लेकिन मेरे नसीब में शौहर का सुख ना था। कभी कभी इंसान के पास सब कुछ होता है लेकिन खाली हाथ रहता है। मुझे पहले शौहर का सुख ना मिला, वहाँ मुझे बाकी सारा सुख मिल चुका था। यहाँ अगर शौहर का सुख मिला तो शौहर अल्लाह को प्यारा हो गया। अब मेरी उम्र गुजरती जा रही है। मैं अल्लाह तबारक ताला से दुआ करती हूँ कि जैसे ही मैं अपने बच्चों का फ़र्ज़ अदा करूँ तो अल्लाह ताला मुझे मेरे शौहर के पास बुला ले। शायद मैं जन्नत में अपने शौहर के साथ रहकर अपनी खुशी को पालूँ। मेरी कहानी सुनने का शुक्रिया। मिलेंगे नई कहानी में नए सबक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।